So you have what is called as Hofmann's elimination. Hofmann's elimination is governed by the two rules, Zaitsev rule and Hofmann's rule. So Zaitsev rule, we have seen already that whenever two alkenes can be formed from any reaction, any alkyl halide, the one which is more substituted is the most stable alkene that we have seen. And as I told you, the most substituted alkene means double bond la irukra rendu carbon la hydrogen எது கம்மியா இருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் substituted more substituted alkene அப்படினு பேரு. For those of you who forgot and who didn't listen properly, I will just tell you what is meant by substituted alkene here once again. Suppose you have this alkene like this, very simple alkene ethene இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. This is no substituted in that la, and இதுல பாத்தீனா suppose you have the methyl group here in all the positions. If you have the methyl group or any other group other than hydrogen, if you have any other group, this is no substituted and this is most substituted. Substituted means all the hydrogen will be replaced. So this is called as the most substituted alkene and this is called as no substituted. So எவ்வளோ hydrogen replace ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிலேட்டிவாக substitute more substitution வரும். ஒன்று ரீப்ளேஸ் ஆச்சுன்னா that will be more stable, ரெண்டு ரீப்ளேஸ் ஆச்சுன்னா அது ஒன்று விட more stable, மூணு ரீப்ளேஸ் ஆச்சுன்னா அது ரெண்டு விட stable, நாலுமே ரீப்ளேஸ் ஆச்சுன்னா that is the most stable alkene that will be formed according to Zaitsev rule. And if you incidentally you can also look at the hyperconjugation stability. Hyperconjugation in that operate ஆகும். Those of you who have not attended the hyperconjugation in the class 11. So in the hyperconjugation for alkene பார்க்கும்போது you have 12 alpha protons here. So 3, 9, 6, 9, 12. 12 alpha protons இருக்கிறதுனால hyperconjugation is maximum in the case of most substituted alkene. That also contributes to the stability of the alkene. So most substituted alkene is stable சொன்னா இந்த ரீசனுக்காக தான் most substituted alkene stable இருக்கு. That's what Zaitsev rule says. Zaitsev rules and the name ஒரு மாதிரி pronunciation பண்ணுவாங்க, so that doesn't matter. So Zaitsev rule வரும். இப்போ next இதில் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் என்னன்னா Hofmann's rule அப்படி சொல்லுவோம். இந்த Hofmann's rule எப்போ வரும் அப்படின்னா அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேஸ் எலிமினேஷன் வந்து I told you whenever you use a base it will do elimination. Base will abstract a beta proton by default. ஆல்ஃபாவும் கம்மி பீட்டா தான் நிறைய நடக்கும். மோர் ப்ராமினன்ட் ரியாக்ஷன் வந்து பீட்டா எலிமினேஷன் தான் நடக்கும் and less will be alpha and least will be gamma, and in that order it will take place. So beta elimination will be the maximum, followed by alpha, followed by gamma. In that order only the number of reactions that we study in this based on the popularity, not on that. Beta will be the most acidic hydrogen, followed by alpha, followed by gamma. So elimination takes place in this order. So this you have to remember. Now what is Hofmann's elimination? Hofmann's elimination வந்து Zaitsev rule ஓட உல்டா. அப்படின்னா என்ன? The least substituted alkene will be the more stable. Least substituted alkene will be the more stable. Least substituted alkene எப்படி more stableன்றதை பார்க்கலாம். For example, if you take a base like this, that is like this, CH3 trimethyl or tertiary butyl butoxide. If you take tertiary butoxide, so this is a bulky base. This is a bulky base. கொஞ்சம் பெரிய size base இது when compared to methoxide or ethoxide or propoxide. When you have this type of branched bases, isopropoxide or tertiary butoxide, like that, if you have a bulky base and then if you add this to a compound like this, C and C like this, suppose if you add this. So Hofmann's elimination basically occurs due to the steric hindrance. You can also have some extended CH2 also you can have like this. Okay, so and suppose if you add this same base, that is Me3O minus in the presence of MeCOH, alcoholic base. So now this is a base, it will undergo elimination. So what does the elimination will do? Beta hydrogen. Now if you look at the beta hydrogen, now this is the halogen atom
therefore this will be alpha. Now you have this is beta 1, this is beta 2, and this is beta 3. You have 3 beta that is present in the in this compound, in this alkyl halide la 3 beta hydrogen irukku. இந்த 3 beta hydrogen la pathina beta 1 வந்து it will be this is less accessible due to steric hindrance இருக்கிறதுனால இந்த பேஸால இந்த பல்கி பேஸால வந்து இது இவ்வளோ பெரிய மாலிக்யூல் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இவ்வளோ பெரிய மாலிக்யூல் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, பல்கி பேஸ் இருக்குது. இந்த மாலிக்யூல் இங்கே வந்து இந்த புரோட்டானை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆல்கீனை ஃபார்ம் பண்ணுற அளவுக்கு இதால் இங்கே பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படி பண்ண முடியாததுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த புரோட்டான் வில் நாட் பி ரிமூவ்டு. தட் இஸ் பீட்டா 1 புரோட்டான் cannot be removed due to steric hindrance. ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த பீட்டா 3 புரோட்டான் வந்து this is easy to remove. This will be easy to remove. Therefore இதில் இருக்கிற இந்த ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா நான் உனக்கு தனியாக எடுத்து காட்டுறேன். CH2 இங்கே H இருக்கு. இந்த புரோட்டான் கேன் பி ரிமூவ்டு. Now this base will abstract this proton. The base will abstract this proton. Therefore இந்த புரோட்டான் ரிலீஸ் ஆகி ஹாலஜன் வெளில போயிடும். அப்போ இது வந்து இதை எடுத்துட்டு I மைனஸாக வெளில வந்துடும். ஸோ யூ ஹேவ் I மைனஸ் தட் இஸ் கம்மிங் அவுட் அண்ட் த புரோட்டான் வில் பி அப்ஸ்ட்ராக்டட் பை த பேஸ். abstracted by the base CMe3 tertiary butoxide இது வெளியில் வந்துடும். அண்ட் தென் இந்த கார்பன் will develop a positive charge due to this. இந்த அயோடின் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டதுனால கார்பனுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும், I மைனஸ் வெளில போயிடும். ஸோ இந்த இடத்துக்கு இந்த கார்பனுக்கு வந்து மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் மைனஸ் பக்கத்தில் இருக்கும்போது அங்கே ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இங்கே வந்து ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துருக்கு, இங்கே வந்து மைனஸ் சார்ஜ் வந்திருக்கும். இந்த கார்போகேட்டையானுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்திருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து யூ ஹேவ் அ மிథைல் குரூப், இங்கே வந்து யூ ஹேவ் அ CH2 CH3 குரூப், அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ஒரு பாண்டிங் வரும். ஸோ இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கும்போது இங்கே ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும். So you get this alkene. Now if you look at this alkene is the major product. Okay, that means இதில் பார்த்தனா 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. Although this is less substituted, இப்போ இதில் இந்த பீட்டா 1 ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோ. இந்த பீட்டா 1 ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம எழுதலாம். எப்படி வருதுன்னு பாருப்போ, CH3 CH3 அந்த ஹைட்ரஜன் வெளில போச்சுன்னு சொன்னால் அங்கே டபுள் பாண்டு வந்துடும், CH இந்த இடத்துல CH3 வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹஃப்மேன்ஸ் ப்ராடக்ட். This is called as Zaitsev product. ஸோ Zaitsev product வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா என்ன, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 25% இருக்கும், இது 75% இருக்கும். ஸோ when the base is bulky due to steric hindrance அப்போ more substituted alkene formation வந்து கம்மி ஆகிடும். ஹாஃப்மேன்ஸ் ப்ராடக்ட் தான் ஜாஸ்தியாக வரும், லெஸ் சப்ஸ்டிடியூட்டட் ப்ராடக்ட் தான் உனக்கு ஜாஸ்தியாக வரும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ் யூ. சே இப்போ ஒரு மிథைல் குரூப், ஒரு கார்பன், திருப்பி இங்கே நம்ம ஒரு பல்கியாக எடுத்துக்கணும் நம்ம, அதனால தான் நிறைய சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறேன் நீங்கள். ஸோ யூ ஹேவ் அ கார்பன் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் CH, you have a methyl group here, you have a methyl group here. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெரிக்கலி ஹிண்டர்டு ஒரு பேஸ் எடுத்துக்கிறோம்னு சொன்னால் அப்போது ஆல்கைல் ஹாலைடு எடுத்துக்கிறோம். ஆல்கைல் ஹாலைடும் பல்காக இருக்கணும், பேஸும் பல்காக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, ரெண்டுமே கஷ்டமாக இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம பேஸ் வேணால் கொஞ்சம் சிம்பிளான பேஸாக கூட எடுத்துக்கலாம். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் a simple base, when the beta proton is sterically hindered, alpha, beta 1, beta 2, beta 3. ஸோ நம்ம எந்த ப்ரோட்டான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ப்ரோட்டான் வந்து ஸ்டெரிக்கலி ஹிண்டர்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னால், எடுக்க முடியாதபடிக்கு ரொம்ப கஷ்டமான இடத்துல இருக்குதுன்னு சொன்னால், நம்ம சிம்பிள் பேஸ் போட்டாலும் கஷ்டமாக இருக்கும், பல்கி பேஸ் போட்டால் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா அதுவும் பெருசு, இந்த ஹெச்சும் வந்து இங்கே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதபடிக்கு ஸ்டெரிக்கலி ஹிண்டர்டு. இங்கே ஒரு மீத்தால் குரூப் இங்கே அடைச்சிட்டு இருக்க இடத்த, இங்கே ஒரு மீத்தால் குரூப் இங்கே அடைச்சிட்டு இருக்கு, இங்கே அயோடின் பெரிய ஆட்டம் இருக்குது. ஸோ இதால் இந்த பேஸால் இந்த இடத்துக்குள்ளே வந்து இந்த புரோட்டானை எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் இது வராதுன்றது ஒன்று பார்த்தோம்.
ஈவன் சப்போஸ் நீ பல்கி பேஸ் போடாத சாதாரண சின்ன பேஸே போடுறேன்னே கூட வச்சுக்கோ, மீத்தாக்சைடோ ஈத்தாக்சைடோ ப்ரோபாக்சைடோன்னு போடுறேன்னு வச்சுட்டேன்னா கூட திஸ் இஸ் ஸ்டெரிக்கலி ஹிண்டர்ட். இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுன்றது வந்து கஷ்டம். அதாவது இது ரொம்ப கஷ்டப்படும், இது கொஞ்சம் கம்மியாக கஷ்டப்படும், ஆனால் ரெண்டுமே கஷ்டப்படும். therefore beta 1 proton will not be accessible. beta 1 proton in this case will not be accessible. very difficult. access பண்ண முடியும், பட் இது கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி கொஞ்சம் மோராக access பண்ணும் இது. ஸோ இந்த இடத்துல உனக்கு என்ன, இந்த 25% பதிலாக ஒரு 30% வரும், அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ். பட் ஸ்டில் Hoffman's product will be the major product. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் ப்ராடக்ட் போட்டோன்னா உனக்கு என்ன வரும், பேஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பீட்டா 1 அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோ. இங்கே எம்இ சி எம்இ இங்கே எம்இ, இந்த பீட்டா 1 ப்ரோட்டான் போயிடுத்துனா அங்கே டபுள் பாண்டு வந்துடும். சி இங்கே எம்இ இங்கே எம்இ. ஸோ எலிமினேஷன் உங்களுக்கு அந்த மெக்கானிசம் தெரியுன்றதுனால நான் ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ராடக்ட்டை போட்டுட்டேன். அதாவது இந்த பேஸ் வந்து இந்த ப்ரோட்டானை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும், இந்த ஹைட்ரஜனில் இருக்கிற இந்த ப்ரோட்டானை வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும். இந்த பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் கார்பனுக்கு போய் இதுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும். அப்போ ஐ வந்து வெளில போய் ஐ மைனஸாக வெளில வந்துடும். அப்போ இதுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும். ப்ளஸ் மைனஸ் பக்கத்தில் இருந்தால் அங்கே ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும். அதான் எலிமினேஷன் ஆர் டிஹைட்ரோ ஹாலோஜினேஷனுடைய மெக்கானிசம். வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் உனக்கு வரும். சப்போஸ் அப்படி இல்லாதபடிக்கு பீட்டா 3 வருதுன்னு வச்சுக்கோ, இது ஃப்ரீயாக இருக்குது, இந்த இடத்துல இது ஃப்ரீயாக இருக்குது, இங்கே எதுவுமே என்ட்ரன்ஸ் இல்லை, டேரெக்டாக இந்த பக்கத்துலேருந்து வந்து இதை அட்டாக் பண்ணிட்டுனா இதை வெளில எடுத்துடலாம். அதை வெளில எடுத்துட்டோம், இல்லை வேறு இந்த 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 பீட்டா 1 இல்லை பீட்டா 2 இல்லை பீட்டா 3 ஏதாவது ஒன்று எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு அடுத்த ப்ராடக்ட் என்ன வரும், அதில் ப்ளஸ் எம்இலேருந்து நீங்கள் எடுக்கிறேன்னு சொன்னேன்னா இங்கே CH2 டபுள் பாண்ட் சி எம்இ, இங்கே சி இங்கே எம்இ எம்இ. ஸோ யூ கேன் see that this is less substituted because 2 ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்குது. இங்கே பார்த்தோன்னா ஹைட்ரஜனே இல்லை, இதுதான் மோஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட்டட். this is most substituted, that is this is called as sites of product. This is called as sites of product, whereas this is called as less substituted. Therefore this will be called as Hoffman's product. Hoffman's product. So least substituted Hoffman's product இருக்கும். So when the size of the base increase ஆனாலும் percentage of இந்த base ஓட size மாறினாலும் ஆல்கில் ஹாலைடோட சைஸ் மாறினாலும் பல்கி ஆச்சுன்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி நிறைய பிரான்ச்சிங்கோடு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால், அப்போ வந்து ஹாஃப்மேன்ஸ் ப்ராடக்ட் தான் உனக்கு மேஜராக வரும். இந்த பாயிண்ட்டை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எலிமினேஷனில். திஸ் வில் பி த மேஜர் ப்ராடக்ட். இட் இஸ் அ வேரியேஷன் இன் த எலிமினேஷன் தட் யூ ஹவ் டு ஸ்டடி. ஐ ஜஸ்ட் சம்மரைஸ் த எலிமினேஷன் ஒன்ஸ் அகெயின். எலிமினேஷன் அப்படின்றது பேஸ், ஒரு ஆல்கில் ஹாலைடில் பேஸ் போட்டால் நடக்கிற ரியாக்ஷனுக்கு பேர் தான் எலிமினேஷன் பேர். டிஹைட்ரோ ஹாலோஜினேஷன் கூட சொல்லலாம். 11th ஹைட்ரோ கார்பன் சாப்டரில் நம்ம படிச்சிருப்போம் அதை, இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அல்கீன்ஸில் படிச்சிருப்போம் அதை. ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு பேஸை ஒரு சாதாரண பேஸ் எடுத்து ஒரு ஆல்கில் ஹாலைடில் போட்டோம்னா அந்த ஆல்கில் ஹாலைடில் பீட்டா புரோட்டானை வந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது ஹாலோஜனும் வெளில வந்துடும், இந்த ஹைட்ரஜனும் வெளில வந்துடும். அப்போது அங்கே ஒரு டபுள் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகி ஒரு ஆல்கீன் வரும். ஸோ நார்மலான சிச்சுவேஷனில் ஒரு சாதாரண சிம்பிள் ஆல்கில் ஹாலைடு, பிரைமரி ஆர் செகண்டரி ஆல்கில் ஹாலைடு, அதில் வந்து ஒரு சிம்பிள் பேஸ் போடும்போது, அதாவது மீத்தாக்சைடு ஈத்தாக்சைடு ப்ரோபாக்சைடுன்னு போடும்போது மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் alkene will be the major product. More substituted alkene will be the major product. That is called as a sites of rule. Most substituted alkene will be the sites of product. But when either the base is bulky or the alkyl halide is bulky, பல்கினா என்ன, நிறைய இந்த மாதிரி பிரான்ச்சிங்கோடு இருக்கிற காம்பவுண்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னால், ஒன்று இது பல்கியாக இருந்தாலோ இல்லை இது பல்கியாக இருந்தாலோ இல்லை ரெண்டுமே பல்கியாக இருந்தாலோ, மெயினான விஷயம் ஆல்கில் ஹாலைடு பல்கியாக இருக்கணும். ஏன்னா இந்த பீட்டா புரோட்டான் அப்போ தான் ரிமூவ் பண்ண முடியாதபடிக்கு இருக்கும். ஆல்கில் ஹாலைடு சிம்பிளாக இருந்து நீ டெர்ஷரி பல்கி பேஸ் போட்டேன்னா கூட வந்து உனக்கு சைட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் தான் வரும். நல்லா பார்த்துக்கோ. த மெயின் கண்டிஷன் வந்து ஆல்கில் ஹாலைடில் இருக்கிற பீட்டா புரோட்டான் வந்து இன்ஆக்சசிபிளாக இருக்கணும். அதுதான் மெயின் கண்டிஷன். தட் இஸ் மோர் ப்ரொனவுன்ஸ்ட். பேஸும் பல்கியாக இருந்து ஆல்கில் ஹாலைடும் பல்கியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த பேஸால் இந்த பீட்டா புரோட்டானை எடுக்க முடியாது. அப்போது நிறைய ஈல்டு நல்லா வரும். இன்ஃபேக்ட் 2575 கூட இல்லை, 2018 கூட வரும் அந்த ப்ராடக்ட். ஹாஃப்மேன்ஸ் ப்ராடக்ட் வில் பி த மேஜர் ப்ராடக்ட். தட் இஸ் லெஸ் சப்ஸ்டிடியூட்டட் alkene இஸ் கால்ட் as the Hoffman's product. அதே மாதிரி if you take a highly bulky alkyl halide and simple base போட்டேன்னா கூட
இந்த பீட்டா புரோட்டான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால அப்போவும் உனக்கு வந்து ஹாஃப்மேன்ஸ் ப்ராடக்ட் தான் மேஜர் ப்ராடக்டாக வரும். பர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் ஈல்டு will may be slightly different in the case of these two reactions. That is, when the base is not bulky, then you may get a little more better yield of sides of product, but again Hoffman's will be the major product. Hoffman's will be the major product. So this point you have to remember regarding the properties வரும். ஒரு சாப்டரில் நீங்கள் படிக்கிற கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்னொரு சாப்டரில் ப்ரிப்பரேஷனாக உனக்கு வரும். ஓகே, இப்போ 11th நீ படித்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அல்கீன்ஸ் இங்கே வந்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆல்கைல் ஹேலைடில் படிக்கிறோம். அதே மாதிரி அங்கே இங்கே படிக்கிற இந்த ஆல்கைல் ஹேலைடோட ரியாக்ஷனை நம்ம இங்கே படிக்கிறோம். ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பனுடைய ப்ரிப்பரேஷனில் ஆல்கைல் ஹேலைடோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ நம்ம புதுசாக படிக்கிறது கம்மி, படித்ததையே நம்ம வேறு சாப்டரில் மாற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அது உனக்கு ஒரு ஈஸியான விஷயம். அதனால் டோன்ட் ஃபர்கெட் அண்ட் டோன்ட் இமேஜின் தட் ஐயோ இந்த லெசன் அந்த லெசன் தனித்தனியாக பார்க்காது. 2 லெசனும் ஒரே ரியாக்ஷனை தான் நம்ம திரும்ப படிப்போம், வேறு ப்ராடக்டோட படிப்போம் நம்ம. ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு குவிக்லி கோ த்ரூ திஸ் அண்ட் ரிமெம்பர் திஸ். இதை குயிக்காக நீ காப்பி பண்ணிக்கோ உன் நோட்டில். ஹேலைடு போடுறதுனால யூ கெட் ஆல்கேன் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும், ஒரு ஹையர் ஆல்கேன் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும். ஃபிட்டிக் ரியாக்ஷனில் போட்டோன்னா ஒரு அரோமேட்டிக் கார்பன் கிடைக்கும், அரீன் கிடைக்கும். அதாவது மீத்தால் குளோரைடு எடுத்துட்டேன், வுட்ஸ் ரியாக்ஷனில் மீத்தால் குளோரைடு எடுத்துட்டேன்னா ஈத்தேன் கிடைக்கும். சப்போஸ் இஃப் இட் CCl மீத்தேன் குளோரைடு எடுத்துட்டேன்னா யூ கெட் ஈத்தேன் கிடைக்கும் உனக்கு. ஃபிட்டிக் ரியாக்ஷனில் நீ பென்சீன் எடுத்துட்ட அப்படின்னு சொன்னேன்னா அது 2 பென்சீன் ரிங் சேர்ந்து வந்துடும் உனக்கு, அது அரீன். அது வுட்ஸ் ஃபிட்டிக் ரியாக்ஷனில் வந்து ஒரு அரோமேட்டிக் ஹாலைடும் ஒரு அலிஃபேட்டிக் ஹாலைடும் சேர்ந்து போடும்போது நம்மளுக்கு அந்த அலிஃபேட்டிக் குரூப் வந்து அப்படியே இதில் அட்டாச் ஆகிடும் அந்த இடத்துல. அது ஸோ யூ வில் கெட் எ மிக்சர் ஆஃப் ஆல்கைல் அரீன்ஸ் கிடைக்கும். இதுதான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ நவ் யூ வில் see the mechanism. How does this happen? Identify the reaction. முதல்ல சண்டையை யார் ஆரம்பிப்பா? ரியாக்ஷன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா எப்போவுமே சண்டை போடுறது தான். சண்டையை முதல்ல யாராவது ஒருத்தர் தான் ஆரம்பிப்பா. சோடியம் இஸ் த மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் ஃபெலோ. ஸோ அவன் தான் ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருப்பான். அவன் ரியாக்ட் பண்ணுவான். அவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒன்று தான். he will lose one electron. ஸோ இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் வந்த உடனே இந்த 1 எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணோம்? நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ரியாக்டண்ட்டில் ப்ளஸ் மைனஸ், ரியேஜென்ட்டில் ப்ளஸ் மைனஸ். ஸோ ரியாக்டண்ட்டில் ப்ளஸ் மைனஸ்னால் என்ன வரும்? ரியாக்டண்ட்டு சோடியம் இது குளோரோபென்சீன் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இதை அட்டாக் பண்ணும். சிங்கிள் எலக்ட்ரான் அட்டாக் பண்ணும்போது இங்கே வந்து ஹோமோலைட்டிக் ஃபிஷன் நடக்கும். 11th படிச்சது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹோமோலைட்டிக் ஃபிஷன்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த பாண்டு உடஞ்சி 2த்துக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துடும் உனக்கு. ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இந்த இடத்துல யூ வில் ஹேவ் திஸ் ஃபீனைல் ரேடிக்கல். இதுக்கு பேர் ஃபீனைல் ரேடிக்கல், ஃப்ரீ ரேடிக்கல். அது சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷீஸ்க்கெல்லாம் பேர் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்னு பேர். ஃபீனைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும், ப்ளஸ் Cl டாட் ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி சப்போஸ் if you take 2 sodium atoms, you get 2 Na plus and you get 2 electrons இங்கே வந்துடும். ஸோ 2 மாலிக்யூல் நீ எடுத்துட்டேன்னு சொன்னா 2 மாலிக்யூல் ஆஃப் இது வந்துடும், 2 மாலிக்யூல் ஆஃப் இது வந்துடும். ஸோ அப்போ உனக்கு என்ன ஆகும்? திஸ் 2 Cl டாட், அதாவது ஆக்சுவலாக நம்ம இதை சோடியம் ப்ளஸ் போட்டுருக்கோம் இல்லையா, இது வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அப்படின்றது ஒரு மெக்கானிசம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம். டெக்னிக்கலாக பார்த்தோன்னா it will form, these two will combine to form 2 NaCl இங்கே ஃபார்ம் ஆகிடும். ஆஸ் ஐ டோல்டு, ஆர்கானிக்கில் நம்ம பை ப்ராடக்ட்டை பற்றி கன்சர்ன் பண்ண மாட்டோம். ஃபீனைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகும்போது 2 ஃபீனைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும், அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபீனைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இன்னொரு எலக்ட்ரான் இப்படி இருக்கும். இது 2 சேர்ந்து இங்கே ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ வி கால் திஸ் அஸ் பைஃபீனைல் ஆர் டைஃபீனைல். So this is the mechanism of the Fittig reaction. So நம்ம எந்த aromatic compound எடுத்துட்டாலும் அதை வந்து நம்ம சோடியமில் போடும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஜென்ரேட் ஆகி அந்த 2 ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஸோ திஸ் இஸ் அ Fittig reaction. 2 aryl halides combining together to form a higher arene molecule நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து Fittig reaction. இப்போ இதே வந்து வுட்ஸ் ஃபிட்டிக் ரியாக்ஷன், ஏன்னா வுட்ஸ் நம்ம 11th படிச்சிட்டோம், அதனால் இப்போ நம்ம படிக்கலாம். வேணால் திருப்பி யூ வில் see that இதே ரியாக்ஷன் தான். ஒரு ரீகேப்காக நான் கொடுக்குறேன். வுட்ஸ் ரியாக்ஷனாக என்ன வரும்? சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் CH3Cl
எடுத்துட்டு சோடியம் ஈத்தர் போட்டோன்னா என்ன அர்த்தம்? ஐடென்டிஃபை த ரியாக்ஷன் பை லுக்கிங் அட் த ரியேஜென்ட். சோடியம் ஈத்தர் பார்த்தா வுட்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்துடும். அப்படின்னா டபுள் ஆகிடும். அது டபுள்னா என்ன? யூ வில் ஹேவ் CH3 டாட் CH3 டாட், ரெண்டு CH3 டாட் ஃபார்ம் ஆகிடும். Cl டாட் ஃபார்ம் ஆகிடும். Cl டாட் வந்து NaCl கூட ஜாயின் ஃபார்ம் ஆகிடும். இது ரெண்டும் சேர்ந்து இப்படி ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ யூ கெட் அ ஈத்தேன். You get a ethane. So whatever the compounds that you take, that is whether you take a methyl chloride or ethyl chloride, எதை எடுத்துட்டேனாலும், okay, so now I want you to quickly write the product for this reaction. ethyl chloride ல sodium ether போட்டால் என்ன வரும்? குயிக்காக எழுது. குயிக்காக என்ன ப்ராடக்ட் வரும்ன்றது எழுது. அதை எழுதி முடிச்ச உடனே குயிக்காக இதுக்கு எழுது. CH3Cl plus C2H5Cl in the presence of sodium ether போட்டு எனக்கு குயிக்காக என்ன ப்ராடக்ட் வரும்ன்றதை சொல்லு பார்க்கலாம். ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஷுட் ரிமெம்பர் த மெக்கானிசம். நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்ன இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த இன்டர்மீடியட் வந்து எது கூட ரியாக்ட் ஆகும்னா இது கூட மட்டும்தான் ரியாக்ட் ஆகும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா டெஸ்ட் டியூப்ல எடுக்கும்போது இது கூட தான். இது வந்து உன் கிளாஸ் ரூமில் சொல்கிற மாதிரி நீ யார்கிட்ட பேசணுன்றது எப்படி சொல்ல முடியும்? நீ யார்கிட்ட வேணாலும் பேசலாம். உன் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட நல்லா பேசுவேன், பட் மற்றவங்கள்ட்ட பேசலாம் இல்லையா? தட் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி. ஸோ அதனால் எது வேணாலும் எது கூட வேணாலும் ரியாக்ட் ஆகும். அண்ட் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஆர் ஹைலி ரியாக்டிவ் ஸ்பீஷீஸ். ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஆர் ஹைலி ரியாக்டிவ். அது ஹைலி ரியாக்டிவ் ஸ்பீஷீஸ். அதனால தான் வந்து உனக்கு குளோபல் வார்மிங்கில் வந்து குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ் எல்லாம் ஓசோன் லேயரில் போய் ஓட்டர் போடுறதுக்கு காரணமே வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ். ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அது போய் ரொம்ப ரியாக்டிவாக அந்த இடத்துல அங்கே ஓசோன் லேயரை டிப்ளீட் பண்ணிடுறது உனக்கு. ஓகே, ஸோ இன் திஸ் ரியாக்ஷன், வுட்ஸ் ரியாக்ஷன், ஸோ இது நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ கொஷின் என்ன? வுட்ஸ் ரியாக்ஷன் cannot be used to prepare unsymmetrical alkanes. Unsymmetrical alkanes na enna? Nucleophilic, அதாவது நியூக்ளியோஃபைலை ஆட் பண்ணும்போது தான் சப்ஸ்டிடியூஷன் நடக்கும். எலக்ட்ரோஃபைலை ஆட் பண்ணால் அடிஷன் நடக்கும். அது ஆட் ஆகிடும் அந்த இடத்துல. நல்லா பார்த்துக்கோ. This is what you have to remember. Very, very important. You should not get confused between these. So identify the reaction by looking at the reagent. If the reagent is a nucleophile, then it will undergo substitution. If the reagent is a electrophile, then it will undergo addition. Okay, so correctா புரிஞ்சுக்கோ. இதில் மாற்றி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாது இந்த இடத்துல. Now we are adding an electrophile, Cl plus ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு? ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு சப்ஸ்டிடியூஷனோ அடிஷனோ வராது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்தது? இங்கேயும் வந்து ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆச்சு, அதில் வராது. வேற ஃபிடல் கிராஃப்ட்ஸ் ஆல்கலேஷனில் என்ன வந்தது? எலக்ட்ரோஃபைல் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ எலக்ட்ரோஃபைல் ஃபார்ம் ஆகும்போது அது அப்படியே வந்து இங்கே அட்டாச் ஆகிடும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் சே இதே ரியாக்ஷன், இப்போ குளோரோபென்சீன் எடுத்துக்கிற. குளோரோபென்சீனில் சப்போஸ் இஃப் யூ ஆட் CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, identify the reaction by looking at the reagent. Friedel-Crafts alkylation அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல என்ன ரியாக்ஷன் ஆகும்? டக்குன்னு நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த இடத்துல CH3Cl வந்து AlCl3 கூட கம்பைன் ஆகும். இது வந்து ஒரு லூயிஸ் பேஸு, எலக்ட்ரானை வந்து வேணும்னு கேட்கும். AlCl4 மைனஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த இடத்துல CH3 ப்ளஸ் கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த கார்போகேட்டையான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல். இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து குளோரோபென்சீனில் அட்டாக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டட் ப்ராடக்ட் உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ உனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்? இந்த இடத்துல Cl வெளியில் போகாது, Cl அங்கேயே இருக்கும். ஆர்த்தோ பொசிஷனில் ஒரு மீத்தால் குரூப் அட்டாச் ஆகும், ப்ளஸ் பேரா பொசிஷனில் ஒரு மீத்தால் குரூப் அட்டாச் ஆகும். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் ரிமெம்பரிங் திஸ். When you add an electrophile, you get an addition. When you add a nucleophile, you get a substitution. Remember that very well, very, very important. Now we will see a set of reactions where nucleophiles are generated. If you remember, you have studied in the 11th organic chemistry, உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். So if you take say chlorobenzene எடுத்துக்கிற, chlorobenzene வந்து nitric acid போட்டால் என்ன ஆகும்? Identify the reaction by looking at the reagent. நார்மலாக பார்த்தோன்னே நீ என்ன பண்ணுவேன்? H plus NO3 மைனஸ்ன்னு போடுவேன். இது வந்து ஆசிட். இது ஆசிடில் வந்து நீ இதை போடும்போது இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் போடுவேன்.
ஃபீனைல் கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகாது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஃபீனைல் கார்போகேட்டையான் இஸ் வெரி அன்ஸ்டேபிள். டபுள் பாண்ட் இருக்கிற கார்பன்லேயே ப்ளஸ் ஃபார்ம் ஆகாது. இது வந்து ஒரு வினைல் குளோரைடு. இது ரிமெம்பர், திஸ் இஸ் அ வினைல் குளோரைடு. வினைல் குளோரைடு கார்போகேட்டையான் இஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள். அது ஃபார்மே ஆகாது அது. ஓகே, அந்த பாயிண்ட்டை எழுதிக்கோ, நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இங்கே HCl வெளில வந்து NO3 போய் அட்டாச் ஆகிற மாதிரிலாம் வராது. NO3 போய் அட்டாச் ஆகாது. NO3 நைட்ரஜனுக்கு ஏற்கனவே 3 பாண்டு வந்துடுது. சப்போஸ் இப்போ நீ இதில் NO3 அட்டாச் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ. இங்கே நீ வந்து NO3 அட்டாச் பண்ணேன்னா நைட்ரஜனுக்கு மொத்தம் எத்தனை பாண்டு வருது பாருங்க. 4 பாண்டு வித் லோன் பேர் வராது. இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும். நைட்ரஜனுக்கு 4 வந்துடுச்சுன்னா ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும். இது இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் இங்கே வரவே வராது. திஸ் காம்பவுண்ட் கேனாட் பி ஃபார்ம்டு. ஸோ அதனால் இந்த ப்ளஸ் மைனஸை ப்ரூட்டலாக போடக்கூடாது. we have to think it in other terms. ஸோ அதுக்கு என்ன க்ளூ? 11th ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நீ நல்லா படிச்சிருந்தேன்னா உனக்கு அது ஞாபகம் இருக்கும். when a system contains an acid, one molecule of an acid will protonate another molecule of acid. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நோட்டில் எழுதிக்கோ. when a system contains an acid, one molecule of an acid will protonate another molecule of acid. ஓகே, ஸோ இது நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது. இன்னொரு நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது. நான் சும்மா உனக்கு ஸ்கிமேட்டிக்காக புரியணும்னு சொல்கிறேன். இது H+ அண்ட் NO3- டிசோசியேட் ஆகும். ஸோ இது வந்து இந்த H+ வந்து டிசோசியேட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி டிசோசியேட் ஆகிடும். H+ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இல்லையா, டிசோசியேட் ஆகிடும். இந்த H+ என்ன பண்ணும்? அன்ரியாக்ட் டிசோசியேட் ஆகாமல் இருக்கிற நைட்ரிக் ஆசிடில் போய் இதை வந்து இங்கே அட்டாக் பண்ணும். இதை அட்டாக் பண்ணால் என்ன ஆகும்? அந்த இடத்துல இந்த மாலிக்யூலில் வந்து NO3- இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிடும். இது அயானாக இங்கே இருக்கும். ப்ளஸ் இந்த இடத்துல இது ஃபார்ம் ஆன உடனே இங்கே வந்து H, இங்கே O, இந்த ஒரு லோன் பேர் இது கொடுத்து ஒரு கோஆர்டினேட் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிவிடும். இங்கே N இருக்கும், இங்கே O இருக்கும், இங்கே O அப்படியே இருக்கும். ஆக்சிஜனில் ஒரே ஒரு லோன் பேர் இருக்கும். Oxygen has lost its lone pair, therefore it will develop a positive charge here. So there will be a positive charge. Oxygen being the second most electronegative element, it cannot hold the positive charge. அதனால் என்ன ஆகும்? இந்த பாண்டை உடச்சி இதில் இருக்கிற 2 எலக்ட்ரானை இதை எடுத்துட்டு வாட்டர் மாலிக்யூலாக வெளியில் வந்துடும். ஸோ OH, வாட்டர் இஸ் a very good leaving group, தெர்மோடைனமிக்கலி ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் வெளில வந்துடும். அப்படி வெளில வரும்போது இந்த பாண்டில் இருக்கிற 2 எலக்ட்ரானையும் ஆக்சிஜன் எடுத்துன்றதுனால நைட்ரஜன் வில் டெவலப் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இதுதான் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். NO2+ ஃபார்ம் ஆகும். நைட்ரோ குரூப், திஸ் வில் ஃபார்ம் நைட்ரோ குரூப் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் எலக்ட்ரோஃபைல். திஸ் இஸ் தி எலக்ட்ரோஃபைல் தட் இஸ் ஃபார்ம்ட் இன் திஸ் ரியாக்ஷன். ஸோ இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் தான் பென்சீனை போய் அட்டாக் பண்ணும். அந்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் நான் உனக்கு போன கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அட்டாக் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல NO2+ இங்கே அட்டாச் ஆகிடும். கடைசி ஸ்டெப்பில் H+ உனக்கு வெளியில் வந்துடும். நான் இந்த H+ என்ன பண்ணும்? இப்போ ரியாக்ஷனில் மிச்சம் இருக்கிறது என்ன? இதுதான் மிச்சம் இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும்? இது கூட சேர்ந்துட்டு மறுபடியும் நைட்ரிக் ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணிடும். So this process is called as nitration. So what is nitration? Addition of an NO2 group to a compound is called as nitration. எப்படி பண்ணலாம்? when you add nitric acid போட்டனா இங்கே இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த குளோரினில் இதை போட்டோன்னா உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? இந்த இடத்துல ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா பொசிஷனில் அந்த எலக்ட்ரோஃபைல் போய் அட்டாச் ஆகும். ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா பொசிஷனில் யூ வில் ஹேவ் திஸ் நைட்ரோ குரூப் கெட்டிங் அட்டாச்டு. ஸோ இங்கே Cl போட்டேன்னா ஆர்த்தோ குரூப்பில் ஒரு NO2 வந்து அட்டாச் ஆகும். ப்ளஸ் பேராவில் வந்து ஒரு NO2 அட்டாச் ஆகும். இதை நான் அழிச்சிடுறேன். யூ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் வித் திஸ் ப்ராடக்ட். யூ கெட் பேராவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ Cl, இங்கே ஒரு NO2. ஸோ யூ கெட் ஆர்த்தோ நைட்ரோ குளோரோபென்சீன் அண்ட் பேரா நைட்ரோ குளோரோபென்சீன். ஆர்த்தோ நைட்ரோ குளோரோபென்சீன். இந்த காம்பவுண்டை நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். அதனால் இந்த காம்பவுண்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஆர்த்தோ நைட்ரோ குளோரோபென்சீன் 2 ப்ராடக்ட்டும் உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் அ எலக்ட்ரோஃபைல் தட் இஸ் கெட்டிங் ஆடட் ஹியர். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். எலக்ட்ரோஃபிலிக் வரும்போது நீ இது அடிஷன்னு நான் உனக்கு சொன்னேன். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேச்சுக்கு தான் நம்ம இதெல்லாம் சொல்கிறோம். சப்ஸ்டிடியூஷன், அடிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதா? இது வந்து இது கூட நம்ம சப்ஸ்டிடியூஷன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அடிஷன் உனக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுன்றதுக்காக நான் அடிஷன்னு சொன்னேன். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேகான ஒரு டேர்ம். இது ஏன் வேகா இருக்குது அப்படின்றத நான் உனக்கு சொல்கிறேன்.